Hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. আজি আমি এটা টপিক যোনটো বহুত দিন হৈ গ'ল আমি কৰিম বুলি কৰা হোৱা নাই কি আজি এই টপিকটোৰ ওপৰত আমি এই ক্লাছটো লৈ আহিছো ৰিসেন্টলি দেখা গৈছে ইন few years last APSC last দুটা APSC question pattern not আমি দেখা পাইছো যে Assamese movies or uport bahut questions dise APSC especially prelims to dise aru dekha goise mains to in fact ekdom specifically Assam paper or uport filmmakers or movies or uport questions dia hoise so ajileke kuno etu bikhoye bhalke discussion kuno kora nasile beshi man importance dia nasil but এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে যে Assamese movies have become a part of the Assamese culture. তো অসমীয়া কালচাৰটো বুজিব হলে অসমীয়া মুভিখিনি বুজিব লাগিব আৰু সোৱা কিয় তোমালোকে অকমান নিজে এনালাইজ যদি কৰা যে কিয় অসমীয়া মুভিজৰ বিষয়ে APSC সুধিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে মুভিজ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিডিয়াম হয় এটা মাধ্যম হয় যে হিষ্টৰিকেলি যদি আমি চাওঁ Suppose 50 years down the line jodi ami sao 50 years down the line agote enekwa asle history kitab blakot junbilak bosu lekha thake ami hekhiniye mani lo je ar june lekhise ami teoke bisyak korim kintu etia enekwa dhonor madhyam ahi goise jot ami dekhao pabo paro je hetu homoyt ki hoy asile so 50 years or pasot jodi etiar movies khini manhuye sai tetia automatically gom pai jabo je etia kenekwa dhonor political situation asile social situation asile Okay, so hetu karone movies has become also a historical medium. So he karone automatically movies aru keneke banai kun movies important hoy movie history to especially related to Assamese movies hetu important hoy porise and he karone APSC in their exams tar upor questions should start korise so that tumalake yata bisarise tumalake Assamese movies or upor nije research kora nije jana nije gom poa je ki hoy ki nohoy thik ase So aji ami etu jeta start korim ekdom beginning or পৰা start korim right from the history of movies tar pisot will come to Assamese movies ঠিক আছে so ami ekita 9 ta chapter hisabe divide kora hoise so ami prothomte movies er kotha gom pam tasot periods kisman ase 1940s to 1960s 1970s to 80s 90s to present tasot challenges ki ase initiatives ki loise government Okay, influence of Assamese cinema on Assamese culture or literary adaptation thar karone ma beleke chapter bonwa nai ke ami jetia kori goi thakim tetia ami sam je kunblak literary adaptations mane kunblak cinema kitabor pa bonwa hoise kitab ekhonor pa bonwa hoise tar upor questions ahibo pare je eneka list ekhon di dibo pare hudibo pare je kunkhon cinema kunkhon kitabor pa bonwa hoise thik ase so let us start So history of cinema jodi ami sao first cinema keneke start hoisile so ejon scientist asile Edward Muybridge teo eta instrument bonaisile zoopraxiscope to etu hoy this is known as the zoopraxiscope ar a jontu zoopraxiscope bonaise tar praye actually amar modern cinema khini start hoise okay so jodi ami sao if you are running a business where you are the one who's managing operations sales marketing laid out in a circle to create a paper guidance specialist artists then copied the images painstakingly onto a 16-inch glass disc using paint. The zoopraxiscope discs were a great success, helping Muybridge group. This is one of the first cinema Leading to a contract. moving pictures. Many thousands of sequence photographs. যেতিয়া ডিস্কখন ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়া এনেকুৱা মুভমেন্ট দেখা পাওঁ আমাৰ চকুকেইটা মুভমেন্ট দেখা পায় This was the first pioneering cinema ইয়াৰ পৰাই মানুহে লাহে লাহে আইডিয়া পালে যে কেনেকে হয়তো মুভিং পিকচাৰ্ছ বিলাক ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰি ওকে সো এটোৰ ওপৰত অকমান
থমাস এডিসন তোমালোকে সবে জানা থমাস এডিসনেও এটা কাইনেটোস্কোপ এইটো থমাস এডিসনৰ কাইনেটোস্কোপ আৰু তেওঁ কাম কৰি আছিলে সো তেওঁ এই মুভি মেকিঙৰ ওপৰত ৰিসাৰ্চ কৰি প্লে তেওঁ কাইনেটোস্কোপ এটা বনাইছিলে which is one of the first ক'ব পৰা মুভি মেচিনছ ঠিক আছে তাৰ পিছত কিন্তু মডাৰ্ন ডে যোনখিনি মুভিজ এটো স্টাৰ্ট কৰিছিল দুজন ফ্ৰেঞ্চমেন আছিলে অগষ্ট এণ্ড লুইস লুমিয়াৰ ওকে লুমিয়াৰ ব্ৰাদাৰ্স তেওঁলোক আছিলে একচুয়ালি হেতু সময়ত ফটোগ্ৰাফছ যে আছিলে ফটোগ্ৰাফাৰ ৰিলছ বনাইছিলে তেওঁলোকৰ বাপেকৰ কোম্পানী এটা আছিলে যোনটোৱে ৰিলছ বনাইছিলে ফটোগ্ৰাফি ৰিলছ বিলাক বনাইছিলে সো তেওঁলোকে হেতুৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেন্ট কৰি তেওঁলোকে ফাৰ্স্ট সিনেমা ইন ৰিল হেতু তেওঁলোকে ওলাইছিলে এণ্ড this is the first movie ever which was shot এইবিলাক সিহঁতৰ সাউন্ড নহয় this is the first movie একদম first movie in the world হয় এখন this is the first capture এখন ফ্যাক্টৰীৰ পৰা ওয়াৰ্কাৰ্স বিলাক ওলাই আহা এটো ক্যাপচাৰ কৰিছিল ওকে ফ্ৰান্সত পেৰিছত ঠিক আছে so this was the first starting of cinema আৰু হে সিনেমা ইয়াৰ টু সোৱা কিমান 1890s অৰ তেতিয়া ফ্ৰান্সত অলৰেডি মানে সিনেমা স্টাৰ্ট হৈ গৈছিল ওকে কিন্তু তাৰ পিছত আমাৰ ইয়ালে আহোতে it became around 1930s হৈ গল till it reached India and Assam okay so Assamot first আমি সবে জানো কোনে ফার্স্ট মুভি বনাইছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বনাইছিলে জয়মতি বনাইছিলে so now we'll know the story behind জয়মতি okay so জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তেওঁ পঢ়িব গৈছিলে এডিনবৰো হল স্কটল্যান্ডত পঢ়িব গৈছিলে হেতু সময়ত so he belong to a very rich family তেওঁলোকৰ টি গাৰ্ডেন আছিলে so টি গাৰ্ডেনৰ ওনাৰৰ লৰা so তেওঁ গৈছিলে এডিনবৰ্গত পঢ়িব কাৰণ ইকনমিক্স পঢ়িব গৈছিলে ইকনমিক্স পঢ়ি থাকোতে তেওঁ অকমান বেলেগ বস্তু পঢ়িব মন গল সো তেতিয়া লণ্ডনৰ ট্ৰিনিটি কলেজত গৈ পেলাই মিউজিক পঢ়িব গল মিউজিক পঢ়ি থাকোতে আৰু মানুহ কিছুমান লগ পালে ৰিলেটেড টু আৰ্টস এণ্ড হেতু সময়ত জাৰ্মানীৰ বাৰ্লিনত প্ৰথম কথা ছবি বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিল সো তেওঁ আকৌ তাৰছত বাৰ্লিনলৈ গুচি গল শিকিব কাৰণে যে কেনেকৈ কথা ছবি বনায় এণ্ড হেতু শিকি পেলাই তেওঁ ফাৰ্স্ট ঘূৰি আহিলে তেওঁ বাৰ্লিনতে তেতিয়া তেওঁৰ দুজন মানুহ লগ পাইছিলে এজন বম্বে যোনখন ফিল্ম ষ্টুডিঅ তাৰ মালিক আৰু বাৰ্লিনৰে এজন মানুহ লগ পাইছিল মানে জাৰ্মান মানুহ এজন লগ পাইছিল এণ্ড তেতিয়াই তেওঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যোনখন জয়মতী কুঁৱৰী এখন ড্ৰামা এখন আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জয়মতী কুঁৱৰী সেইখনৰ স্ক্ৰীন প্লে লিখি পেলাইছিল সেইখনৰ স্ক্ৰীন প্লে লিখি পেলাই তেওঁলোকক দিছিলে যে চাওক এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন প্লে এখন লিখিছো এখনৰ মুভি বনাব নেকি এণ্ড দ্যাট ৱাজ দ্য ইয়াৰ 1931 ঠিক আছে সো 1931ত কিন্তু তেওঁৰ স্ক্ৰীন প্লেখন সিহঁতে একচেপ্ট নকৰিলে তেওঁলোকে ইমান ইন্টাৰেষ্ট নিদিলে কিন্তু যদি সেই স্ক্ৰীন প্লেখন একচেপ্ট হৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্স্ট টকি কি আছিলে আলামাৰা ওলাইছিলে 1932ত যদি জয়মতী কুঁৱৰী যদি একচেপ্ট হৈ গ'ল এজ এ স্ক্ৰীন প্লে জয়মতী would have been the India's first talkie not আলামাৰা বুজিছা বস্তুটো সো হেতু সময়তে তেওঁ সিন্স একচেপ্ট নকৰিলে তেওঁ আকৌ ঘূৰি আহি পেলাই তেওঁ নিজৰ যোনটো টি গাৰ্ডেন আছিলে ওকে টি গাৰ্ডেনত আহি পেলাই এটা ষ্টুডিঅ খুলিছিল জ্যোতি চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ'জ খুলিছিলে নিজৰ তাতে ষ্টুডিঅ এটা খুলিছিলে ষ্টুডিঅ'ত পুৰা জয়মতী সিনেমাখন বনাবৰ কাৰণে প্ৰপছ গ্যাদাৰ কৰিছিলে প্ৰপছ মানে ডাঙৰ জাপি ডাঙৰ তৰোৱাল হেবিলাক সব ফালে পৰা গুটুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল
and তাৰপিছত তাতে শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিল জয়মতীৰ আৰু শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট কৰি এৰাউণ্ড তোমাৰ 1935ত ফাৰ্ষ্ট এছামিজ মুভিখন ফিচাৰখন তেওঁ ৰিলিজ কৰিছিল অ'কে চ' হি ইনভেষ্টেড ৰাফলি 60,000 ৰুপিজ লাগি গৈছিলে তেওঁৰ এইখন জয়মতী বনোৱাত তেতিয়া 60,000 ৱাজ লাইক 6 crores সেইটো সময়ৰ 60,000 ৱাজ লাইক 6 crores অ'কে বাট জয়মতী ৰিলিজ কৰাৰ পিছত জয়মতী ফাৰ্ষ্ট ৰিলিজ কৰিছিলে কেলকাতাত ৰিলিজ কৰিছিলে আৰু কেলকাতা ৰিলিজ কৰাৰ সময়ত তেতিয়া পৃথ্বীৰাজ কাপুৰ যোনটো কাপুৰ ষ্টুডিঅ'জৰ যোনজন হেড আছিলে এতিয়া তাৰপিছত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তেওঁলোকে চবেই চাব গৈছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ তেওঁলোকে চবেই চাব গৈছিলে তেওঁলোকে বহুত ভাল পাইছিলে কিন্তু জয়মতী অসমৰ মানুহবিলাকে ইমান ভাল নাপালে ইমান ভাল ৰিচেপশ্যন নাপালে ইমান ভাল ছাকচেছ নহ'ল যদিও অসমৰ ফাৰ্ষ্ট মুভি আছিলে ইট ৱাজ নট ছাকচেছফুল অ'কে বিকজ অসমৰ মানুহবিলাক মানে এট দ্যাট টাইম সিহঁতে চাউণ্ডটো ইমান ভাল নাছিলে কাৰণে বহুত মানুহে চাব নাহিলে বা বহুত মানুহে ইমান ভাল নাপালে চ' সেইকাৰণে তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট মুভিখন বহুত লছ গ'ল জয়মতী ডিড নট ফেয়াৰ ছাকচেছফুলি ইন দ্য বক্স অফিচ প্ৰফিট বেচিকেলি নহ'লে তেওঁৰ হ'লেও তেওঁ হি ৱাজ নট ডিচাৰ্টেন এণ্ড তেওঁ নিজৰ নেক্সট মুভিখন বনালে উইচ বিকেম আ মেজৰ ছাকচেছ ঠিক আছে এতিয়া জয়মতীৰ নেক্সট মুভিখন আছিলে ইন্দ্ৰমালতী অ'কে ইন্দ্ৰমালতী ৱাজ এ হিউজ ছাকচেছ ইন্দ্ৰমালতীখনত তোমালোকে চোৱা যোনখন ইয়াৰ পোষ্টাৰখন তাত চোৱা কাৰ নাম লেখা আছে ভূপেন হাজৰিকা চিলভাৰ ভইচ চ' ফাৰ্ষ্ট মুভি য'ত ভূপেন হাজৰিকা ফিচাৰ হৈছিলে ৱাজ ইন্দ্ৰমালতী চ' এটা সৰু ক্লিপ এটা আছে এজন ভূপেন হাজৰিকা এজ আ চাইল্ড আৰ্টিষ্ট অ'কে ফাৰ্ষ্ট তেওঁ ফিচাৰ হৈছিলে ইন দিছ মুভি এণ্ড দিছ ইজ হাউ হি ষ্টাৰ্টেড হিজ কেৰিয়াৰ অ'কে ঠিক আছে চ' ইন্দ্ৰমালতী ৱাজ ছেকেণ্ড এছামিজ মুভি এতিয়া যদিও অসমীয়া মুভি ছেকেণ্ড আছিলে কিন্তু তাৰ আগতেও অসমীয়া লেংগুৱেজত আৰু বেলেগ মুভিজ বনাইছিলে ৰিমেক কৰিছিলে যেনেকৈ বেংগলীত দেৱদাস আছিলে দেৱদাস শুনিছা তোমালোকে চবে তো দেৱদাসখন ৰিমেক কৰিছিলে অসমীয়াত বাই প্ৰমথেশ চন্দ্ৰ বৰুৱা তাত ফণী শৰ্মা দেৱদাস হৈছিলে আৰু এইখন 1937ত বনাইছিলে ইন এছামিজ লেংগুৱেজ দিছ ৱাজ ওৱান অফ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ইন্দ্ৰমালতীৰ 1939ৰ আগতে এইখন বনাইছিল এখন পুৰা এছামিজ আছিলে সেইকাৰণে ছেকেণ্ড এছামিজ মুভি বুলি কৈছিলে কিন্তু তাৰ আগতে দেৱদাসখন বনাইছিলে কিন্তু দেৱদাসখন ইট ৱাজ আ ৰিমেক অফ দ্য বেংগলী দেৱদাস সেইকাৰণে ছেকেণ্ড বুলি কোৱা নাইকিয়া বুজিছানে বস্তুটো তাৰপিছত ইন্দ্ৰমালতী অকণমান ছাকচেছফুল হ'ল আৰু তাৰপিছতে মানে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ছাকচেছ আৰু ফেমটো আৰু বাঢ়ি গ'ল এণ্ড তেওঁক তেতিয়া ৰূপ কোঁৱৰ বুলি নামটো টেগটো দিয়া হৈছিলে আফটাৰ ইন্দ্ৰমালতী ঠিক আছে অ'কে চ' এতিয়া জয়মতীৰ কথা পাতিলে আমি আইডৰ হেণ্ডিকৰ কথা পাতিব লাগিব এতিয়া সেইটো সময়ত যেতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জয়মতী বনাবৰ কাৰণে গৈছিলে সেইটো তেতিয়া অসমীয়া ছ'চাইটিখন এতিয়া নিচিনা নহয় তেতিয়া ইট ৱাজ এ ভেৰি টেবু ছ'চাইটি আছিলে তেতিয়া ভাওনাটো মহিলাক এক্টিং কৰিব নিদিছিলে অ'কে পুৰুষে মহিলাৰ ৰোলছবিলাক প্লে কৰিছিলে চ' সেইটো সময়ত এজনী এক্ট্ৰেছ পোৱা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে তেতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই টাউনে গৈ বিচাৰিছিল কোনোবা এক্ট্ৰেছ আছে নেকি বাট ন' ওৱান ৱাজ ৰেডি কোনো ৰেডি নাছিলে আৰু ইনফেক্ট মানুহবিলাকে তেওঁক ছোৱালী চোৰ বুলি নাম নিদিছিলে ছোৱালী চোৰ আহিলে পলা ছোৱালীবিলাক লুকা ঠিক আছে চ' হি হেড টু গ' ফ্ৰম প্লেচ টু প্লেচ এণ্ড লাষ্টত গৈ পেলাই গোলাঘাটৰ মহুৰামুখ যোনখিনি এৰিয়া আছে তাৰ পৰা তাত আইডৰ হেণ্ডিকত
পাইছিলে বিচাৰি পেলাই okay and then she came on board but he decision to je teo lole to act in Joymoti become Assamese the first Assamese actress that affected her whole life kuno teo logot bibah nokorile teo usora suburia junkhini gawar manu asle sobe ostracize kori dile teo okay because teo cinema khonot nijor junjon on screen husband asile june play korisile teo মানে হাজবেণ্ড বুলি এড্ৰেছ কৰিছিলে সো হেতুৱে বহুত ডাঙৰ হিহঁতৰ ইউ নো টেবু লাগিলে সোসাইটিত আৰু হেকাৰণে তেওঁক অস্ট্ৰেচাইজ কৰিলে সো ফৰ দ্য হোল লাইফ শি ৰিমেইনড আ স্পিনষ্টাৰ উইদাউট মেৰিং তেওঁ থাকি গ'ল ঠিক আছে তেতিয়া কিন্তু আৰু এগৰাকী আছিলে স্বৰ্ণজ্যোতি বৰুৱা তেওঁ হে জয়মতীতে জয়মতী যদি তোমালোকে কাহিনীটো জানা তাত ডালিমী বুলি এজন এগৰাকী নাগা মহিলা এজন এগৰাকী আছিলে it was played by স্বৰ্ণজ্যোতি স্বৰ্গীয়জ্যোতি বৰুৱা so এওঁৰ কিন্তু লাইফটো আইডৰ হেণ্ডিকৰ নিচিনাকে ইমান বেয়া নগল তেওঁ এই ৰোলটো প্লে কৰাৰ পিছতো তেওঁৰ যোনজন হাজবেণ্ড আছিলে তেওঁ এৰি দিলে কিন্তু গুৱাহাটীৰ বহুত ফেমাস আৰু ৰিচ লয়াৰ এজনে তেওঁক বিয়া পাতি ল'লে so তেওঁৰ প্ৰবলেম নহল কিন্তু আইডৰ হেণ্ডিকৰ গোটে লাইফটো she had to remain a spinster okay so আমি যদি কওঁ so সব জাগাৰে যোনখিনি ফিল্ম ফ্ৰেটাৰ্নিটি থাকে বেলেগ বেলেগ নাম দিয়া থাকে যেনেকৈ বলিউড বুলি কয় হলিউড বুলি কয় হয় নাই so বলিউড বুলি কিয় কয় because it was based in Bombay okay so অসমৰ যোনটো film industry hetuk Jollywood bli koy because it is based in Jyoti Chitrabon okay so Jollywood or main tinjon asile main saijon asile Agarwala Borua Rabha aru Sharma okay eonloke asile main four you know founders of Jollywood thik ase so then after Joymoti eta Joymoti 1935 ত হৈছিলে and তাৰ পিছত war আহিছিলে তাৰ পিছত world war আহিলে world war 2 আহিলে তো world war 2 ৰ সময়ত আৰু কিছুমান रोहिणी कुमार বৰুৱা তেওঁ মানমতি বনালে হিষ্টৰিকেল ফিল্ম ৰূপহী বনাইছিলে পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাই বদন বৰফুকন বনাইছিলে কমন নাৰায়ণ চৌধুৰী আৰু সিৰাজ বনাইছিলে বিষ্ণু ৰাভা আৰু ফণী শৰ্মাই ঠিক আছে সো বেছি মুভিজ যেতিয়া ৰিলিজ হোৱা নাছিলে বেছি মুভিজ এতিয়া ৰিলিজ হোৱা নাছিলে একিটাৰ বেছি মানে এই মানমতি তাৰপিছত বদন বৰফুকন আৰু সিৰাজ আছিলে অন হিন্দু মুছলিম ইউনিটি আৰু হেতু বনাইছিলে ফণী শৰ্মা আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ one of the first movie আছিলে সিৰাজ so when you associate বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা it has to be with সিৰাজ ঠিক আছে সো তেতিয়া ইমান মুভিজ ওলোৱা নাছিল বিকজ ওয়াৰ টাইম আছিলে মানুহে বহুতে যুদ্ধতে লাগি আছিল সো ইমান মুভিজৰ প্ৰতি ইমান এনথুজিয়াজম নাছিলে কিন্তু তাৰ পিছত 1950s ত লাহে লাহে ভাল মুভিজ কিমান ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু মুভিজৰ কোৱান্টিটিটো বঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে ওকে সো প্ৰথম একদম নোটেবল মুভি আছিলে পিয়লি ফুকন 1955 ত বনাইছিলে আৰু ফণী শৰ্মাই ডাইৰেক্ট কৰিছিলে আৰু it was the first Assamese film to win a national award earning a president certificate of merit silver medal first Assamese movie to win a national award okay hetu asile pioli phukon by ফণী শৰ্মা okay so হেখন পিয়লি ফুকন আৰু তাৰ পিছত হেতু সময়তে আৰু এজন বহুত ডাঙৰ ডাইৰেক্টৰ so তোমালোকে ডাইৰেক্টৰছ বিলাকৰ কথা বহুত ভালকে জানিব লাগে যেনেকৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা এজন ডাঙৰ ডাইৰেক্টৰ আছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা তো ফণী শৰ্মা আৰু এজন আছিল নিপ বৰুৱা আমি পিছতো চাম বহুত ক্লাসিক আৰু বহুত বেছি মুভিজ বনাইছিলে এন্ড এইবিলাক সব সাকসেসফুল মুভিজ আছিল সো ডাইৰেক্টৰছ কোনবিলাক ডাইৰেক্টৰছ মানুহৰ মনত ৰাখে যোনবিলাক সাকসেসফুল হয় মই যদি 100খন মুভি বনাম মোৰ এখন মুভি যদি হিট নহয় মোৰ কোনো মনত নাৰাখে বাট মই যদি 5খন মুভি বনাও 5খন মুভিয়ে সুপাৰ ডুপাৰ হিট হয় এটা হলে মোক সবে মনত ৰাখিব সো এই নিপ বৰুৱা ফণী শৰ্মা ইহত এওঁলোক এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্টৰছ আছিল
So নিপ বৰুৱা প্ৰথম আছিলে স্মৃতি পৰশ আৰু তাৰপিছত মাক আৰু মৰম আৰু ৰঙা পুলিচ ৱাজ ওৱান অফ হিজ ফেমাছ মুভিজ যোনটোৱে আকৌ চিলভাৰ মেডেল আৰু নেশ্যনেল লেভেলত ৰঙা পুলিচে এৱাৰ্ড জিকিছিল নিপ বৰুৱাৰ আৰু এইটোৰো কুৱেশ্যন আহিছিলে APSCত এইটোৰ পিয়লি ফুকনৰো কুৱেশ্যন আহিছিলে APSCত প্ৰিলিমছত ঠিক আছে So this is purely Phukon. কথাবিলাক তেনেকৈ কৈছিলে Okay, so তেতিয়া so still Assamese cinemat কিন্তু হেতু সময়ৰ পৰাই বহুত ন্যাচাৰাল এক্টিং কৰিছিলে মানে so হিন্দী সিনেমা Assamese সিনেমা এটা ডিফাৰেন্স আছিলে হেতু সময়ত হিন্দী সিনেমা স্টাৰ্ট হৈছিলে ফ্ৰম থিয়েটাৰ so হিন্দীৰ ফাৰ্স্ট যদি সিনেমাবিলাক চোৱা সব তুমি থিয়েটাৰিকেল পাবা থিয়েটাৰৰ নিচিনাকৈ এক্ট কৰে ভাওনাৰ নিচিনাকৈ এক্ট কৰে কিন্তু অসমীয়া সিনেমাৰ ফাৰ্স্ট যোনবিলাক মুভিজ আছিলে সেইবিলাক অকমান ন্যাচাৰাল এক্টিং আছিলে সিহঁতৰ Okay, that was the difference. Okay, so এতিয়া next তেতিয়ালৈকে ভূপেন হাজৰিকা অকমান ডাঙৰ হ'ল ইন্দ্ৰমালতীত যোনটো সৰু ল'ৰা আছিলে সেই সৰু ল'ৰাটো ডাঙৰ হ'ল and since he was associated with movies তেতিয়া he started making first movie তেওঁৰ আছিলে এৰাবাটৰ সুৰ okay এৰাবাটৰ সুৰ এতিয়া এৰাবাটৰ সুৰ actually ভূপেন হাজৰিকা যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে মানে তেওঁ অসমীয়া সিনেমা he took it to the national level ভূপেন হাজৰিকাৰ মেইন কন্ট্ৰিবিউশন টু দ্যাট আছিল ওকে অসমীয়া সিনেমা he took it to the national level আৰু তেতিয়া হেতু সময়তে বহুত ফেমাস বলিউডৰ এক্টৰ্ছ আনি প্লে অসমীয়া সিনেমাত কাম কৰাইছিল এতিয়া অসমীয়া সিনেমাত কোনবা বলিউড এক্টৰ্ছ দেখা পোৱা নে আদিল হুছেইন তো অসমীয়াই হয় ন লিসন অসমীয়া হয় তাত গৈ কাম কৰিছে এতিয়া অসমীয়া সিনেমাত কাম কৰে বাট হিন্দী সিনেমাৰ এক্টৰ কোনবা আহি পেলাই কাম কৰা দেখা পাইছা আছিলে আৰু এতিয়া এটো এতিয়া বৰ্তমান যুগত গান গায় বা এক্টিং কোনবাই কৰিব আহিছে জানো কিন্তু হেতু সময়ত আহিছিলে মানে মই হেতু ক'ব বিচাৰিছো ভূপেন হাজৰিকাই আনিছিলে ইভেন জাহ্নু বৰুৱাই আনিছিলে জাহ্নু বৰুৱাৰ ফাৰ্স্ট মুভিতে আছিলে আমি চাম সো হেতু সময়ত বলৰাজ সাহনী হেতু সময়ত বহুত ডাঙৰ এক্ট্ৰেছ এজন এক্টৰ আছিল 1950s বহুত ডাঙৰ এক্টৰ আছিল তেওঁ আহি প্লে ইয়াত কাম কৰিছিল এৰাবাটৰ সুৰত কাম কৰিছিল বলৰাজ সাহনী okay he was one of the first Hindi cinema major actor to come and act in a Assamese movie ঠিক আছে সো এৰাবাটৰ সুৰত ইহঁতে mostly ভূপেন হাজৰিকাই he focused on all the folk dances of Eravator Food had a unique style that focused on the folk songs of Assam and East. সব বেলেগ folk songs of the northeast জিকিৰ এইটো মিজোৰামৰ বেম্বু ডান্স এইটো মণিপুৰ This was also the first Assamese film to have a song sung by the legendary Lata Mangeshkar. okay এয়া বলৰাজ সাহনী Mr. Balraj Sahani also acted in the guest role in the film. The Dada Saheb Phalke Award he went on okay to make the so this was one of the first movies য'ত লতা মংগেশকাৰ গান গাইছিলে ভাবা লতা মংগেশকাৰৰ ফাৰ্স্ট সং Assamese song এখন এৰাবাটৰ সুৰত আছিল
চ' গম পাইছে ন মানে বলিউডৰ মেইন মানুহবিলাকক তেওঁ লৈ আনিছিলে চ' এই এৰাবাটৰ সুৰ সেইকাৰণে ইজ ওৱান অফ দ্য মাইলষ্ট'নছ অফ এছামিজ চিনেমা বুজিছা বস্তুটো ফাৰ্ষ্ট এইটো মনত ৰাখিবা হা ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ফিল্ম টু হেভ এ ছং চাং বাই লতা মংগেশকাৰ দেন এতিয়া নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট মুভি আছিলে পুবেৰুণ অ'কে প্ৰভাত মুখাৰ্জীৰ 1959ত আৰু ইট ৱাজ ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ যোনখন বাহিৰত স্ক্ৰীণ কৰা হৈছিলে বাৰ্লিন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত 1960ত এইখন স্ক্ৰীণ কৰা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট এছামিজ মুভি য'ত বাহিৰত গৈ পেলাই স্ক্ৰীণ কৰিছিলে ইন এ ডিফাৰেণ্ট ফিল্ম ফেষ্টিভেল 1960ত ঠিক আছে আৰু মষ্টলি এইটো ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাদাৰৰ ওপৰত বনাইছিলে মাক এজনীৰ ওপৰত বনাইছিলে থিম ৱাজ অন এ মাদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি অফ এ মাদাৰহুড ঠিক আছে চ' পুবেৰুণ এইটো মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট এছামিজ মুভি টু বি স্ক্ৰীনড আউটছাইড ইণ্ডিয়া ইন বাৰ্লিন ফিল্ম ফেষ্টিভেল 1960 ঠিক আছে চ' ভূপেন হাজৰিকাৰ নেক্সট মুভি আছিলে শকুন্তলা অ'কে চ' সেইটো সময়ত কি হৈছিলে জয়মতীৰ পিছত তোমালোকে দেখা পাইছে যোনবিলাক মুভি আছে পিয়লি ফুকন ৰঙা পুলিচ এইবিলাক চব কিন্তু ষ্টুডিঅ'ত বনোৱা মুভিজ অ'পেনত নহয় বুজিছানে বস্তুটো অ'পেনত বনোৱা নাছিলে একচেপ্টিং এৰাবাটৰ সুৰ বাকী চব ষ্টুডিঅ'ত বনোৱা মুভিজ আছিল এৰাবাটৰ সুৰ এনেকুৱা আছিলে যোনটো অ'পেন জেগাত অ'পেন স্পেচত শ্বুট কৰিছিলে নট ইন এ ষ্টুডিঅ' বাকী চব ছেট আছিলে ছেটৰ ভিতৰত শ্বুট কৰা হৈছিলে কিন্তু এৰাবাটৰ সুৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে যোনটো অ'পেনত শ্বুট কৰা হৈছিলে চিমিলাৰলি ভূপেন হাজৰিকাৰ মুভিজবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভূপেন হাজৰিকাই কেইখনমানে মুভিজ বনাইছে চ' অফক'ৰ্চ ভূপেন হাজৰিকা এজ এ পাৰ্চনেলিটিয়ে অসমৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' তেওঁৰ কি মুভিজ আছিলে সেইটো অবভিয়াছলি তোমালোকে জানিব লাগে চ' শকুন্তলা সেইটো নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে এইখনো নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে প্ৰেচিডেণ্ট চিলভাৰ মেডেল আৰু ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টেঞ্চেছ আৰু শকুন্তলাৰ কিছুমান হেৰিত কিছুমান গানত কিছুমান চিনছত ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টেঞ্চেছ অফ কালাৰ ফুটেজ ইউজ কৰিছিলে ইন এছামিজ চিনেমা মই কোৱা নাই কিন্তু গোটেইখন কালাৰ্ড হয় গোটেইখন কালাৰ্ড নাছিলে কিন্তু কিছুমান ছিকুৱেঞ্চত কালাৰ ইউজ কৰিছিলে চ' ফাৰ্ষ্ট অসমীয়া চিনেমাত কালাৰ ইউজ কৰা মুভি আছিলে শকুন্তলা কিন্তু গোটেইখন নহয় আকৌ বিকজ মই এইটো কাৰণে কৈ আছোঁ বিকজ পিছত পাবা উইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ কালাৰ্ড চিনেমা গম পাইছা আৰু এইকেইখন হ'ল তেওঁৰ আৰু মুভিজ যোনে চিলভাৰ মেডেল PSM মানে প্ৰেচিডেণ্ট চিলভাৰ মেডেল প্ৰতিধ্বনি প্ৰেচিডেণ্ট চিলভাৰ মেডেল পাইছিলে লতি ঘটি প্ৰেচিডেণ্ট চিলভাৰ মেডেল পাইছিলে চিকমিক বিজুলী মন প্ৰজাপতি আৰু চিৰাজ এইকেইখন তেওঁৰ মুভিজ চ' দিজ আৰ অল ভূপেন হাজৰিকা মুভিজ চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে উইচ অফ দিজ ভূপেন হাজৰিকা মুভিজ হেভ ৱন এ প্ৰেচিডেণ্ট চিলভাৰ মেডেল চ' মুভিজ গোটেইখন দি দিব পাৰে তাৰ ভিতৰত তোমালোকে চিলেক্ট কৰিব দিব পাৰে ঠিক আছে চৰি হা ঠিক আছে অ'কে চ' সেইটো সময়ত আৰু অকণমান মানে ফলোয়িং দ্য ট্ৰেণ্ড দেখা পালে অলপ নেশ্যনেলিষ্টিক মুভিজ ৰিলেটেড টু আছাম বেছি চলি আছিলে চ' লাচিত বৰফুকন বনাইছিলে বাই প্ৰবীণ চৌধুৰী এণ্ড লক্ষধৰ চৌধুৰী অ'কে আৰু মণিৰাম দেৱান বনাইছিলে সৰ্বেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী এণ্ড মিউজিক আছিলে ভূপেন হাজৰিকাৰ মণিৰাম দেৱানৰ চ' তোমালোকে এইটো গান শুনা পাইছে চাগে বাট আই এম চিয়'ৰ তোমালোকে নাজানা যে এইটো ইয়াৰ গান They became successful historical films of the decade. Some other successful films of the decade Okay. include So- Equal to Web Project Purva and So- সেই গানটো তোমালোকে চবেই শুনিছা ভূপেন হাজৰিকাৰ গান বাট ইট ৱাজ একচুৱেলি ফ্ৰম মণিৰাম দেৱান ফাৰ্ষ্ট ইউজ কৰিছিলে অ'কে তাৰপিছত আহিলে ফাৰ্ষ্ট এছামিজ ব্লকবাষ্টাৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱা
ফাৰ্ষ্ট এছমিছ ব্লকবাষ্টাৰ, ফাৰ্ষ্ট এছমিছ কমাৰ্চিয়েল হিট, য'ত মানুহে একদম উইন থ্ৰংছ এণ্ড হৰ্ডছ গৈছিলে চাবৰ কাৰণে, ডক্টৰ বেজবৰুৱা। ফাৰ্ষ্ট এছমিছ থ্ৰিলাৰো আছিলে এইখন, ক্ৰাইম থ্ৰিলাৰ। অ'কে, চ' এইখন বনাইছিলে ব্ৰজেন বৰুৱাৰ, তেওঁ আছিলে ডাইৰেক্টৰ, 1969 ৰিলিজ কৰিছিলে, আৰু মিউজিক দিছিলে ৰমেন বৰুৱা আৰু দীপেন বৰুৱা। চ' বৰুৱা ফেমিলি এটা আছিলে, বৰুৱা ফেমিলিটো বহুত ফেমাছ হয়। আই থিংক চ' লাষ্ট ইয়াৰ নিউজত এজনৰ কথা আহিছিলে, ৰমেন বৰুৱা, তেওঁ হেৰাই গৈছিলে। চ' হি ৱাজ দ্য মিউজিক ডাইৰেক্টৰ অফ ডক্টৰ বেজবৰুৱা, আৰু তেওঁৰ ভায়েক দীপেন বৰুৱাই গানকেইটা গাইছিলে। চ' ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ গান दोस्तों क्या आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के लिए ये वाला ऑप्शन ध्यान से देखो, इसे कहते हैं co-pilot। এজন কোন হয়? নিপন গস্তা। So এইবিলাক চব গোটেইকেইটা গান অফ ডক্টৰ বেজবৰুৱা ৱাজ ভেৰি ফেমাছ। অ'কে, The most important film that changed the landscape of film production in Assam was Project was Dr. Bellpur in 1969. It is credited as the first thriller film of Assam and featured some of the most popular Assamese songs of all time, composed by Raman Burwa and sung by Dipen Burwa. While film production up to that point in time was a process that relied heavily. okay, so this was one of the very iconic movies, আৰু ইনফেক্ট ইমান আইকনিক যে ৰিচেণ্টলি ডক্টৰ বেজবৰুৱা 2 ৰিমেক কৰিলে, বনালে, হয়নে, কণ্টিনিউৱেশ্যন উইথ ইভেন জুবিন গাৰ্গ এণ্ড আদিল হুছেইন, হয়নে। চ' ফাৰ্ষ্ট এছমিছ ফিল্ম এক্সটেন্সিভলি শ্বট অন লোকেশ্যন ইন আছাম আউটছাইড ষ্টুডিঅ'জ, আৰু 1960s to 1960s 40s to 60s এৰা ইমানখিনিলৈকে মানে ছেচুৰেট হৈ গৈছিলে, আৰু 1960sলৈকে মানুহে বহুত ভাল ভাল মুভিজ ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, এণ্ড দিছ ৱাজ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট বহুত ভাল মুভিজ। ঠিক আছে, চ' এতিয়া তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট এছমিছ কালাৰ মুভি আহিছিলে, ডেট ইজ ভাইটি। অ'কে, 1972, ডাইৰেক্টৰৰ নাম মনত ৰাখিবা কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী, ফাৰ্ষ্ট ফুল লেংথ কালাৰ এছমিছ ফিল্ম। ঠিক আছে, আৰু এইটো সময়ত আৰু এক্সপেৰিমেণ্টেল চিনেমা মানুহে ষ্টাৰ্ট কৰা আৰম্ভ দিছিলে, আৰু লাহে লাহে, নট কমাৰ্চিয়েল মুভিজ, এক্সপেৰিমেণ্টেল মুভিজ। চ' চাবাত কিছুমান মুভিজ অকণমান চব মানুহে নাচায়, কিন্তু ষ্টৰি বহুত ভাল থাকে, সেইবিলাক হ'ল নন কমাৰ্চিয়েল মুভিজ বুলি কয়, বা পেৰেলেল চিনেমা বুলি কয়, পেৰেলেল বা আৰ্ট চিনেমা বুলি কয়। অ'কে, চ' চব মানুহে ভালো নাপায়, চব মানুহে চাবও নাযায়, বাট দোজ আৰ ভেৰি গুড মুভিজ উইথ ভেৰি গুড ষ্টৰিজ। অ'কে, আৰু কমাৰ্চিয়েল চিনেমা হ'ল য'ত গান থাকে, নাচ থাকে, ভিলেন এটা থাকিব, ফাইটিং হ'ব, ৰোমেন্স থাকিব, গম পাইছানে, দৌৰি দৌৰি ফিল্ডত দৌৰি দৌৰি যাব হাত ধৰি ধৰি, সেইবিলাক হ'ল কমাৰ্চিয়েল চিনেমা। বা আজিকালি কমাৰ্চিয়েল চিনেমা হ'ল তোমাৰ চাউথৰ চিনেমাৰ নিচিনাকৈ একদম লাৰ্জাৰ দেন লাইফ হিৰোটো থাকে, এটা ঘোচা মাৰিলে উৰি যায়, 5টামান ভিলেন, সেইবিলাক হ'ল কমাৰ্চিয়েল চিনেমা। অ'কে, চ' তেতিয়া লাহেকে নন কমাৰ্চিয়েল চিনেমা বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, আৰু ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছমিছ মুভিজ আফটাৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱা যোনটো বহুত বেছি ফেমাছ আছিলে, ডেট ৱাজ চামেলি মেম চাহাব। চামেলি মেম চাহাবৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে আব্দুল মুজিদ, আৰু 1975 বনাইছিলে। এইটো হ'ল চামেলি মেম চাহাব বাংলো, য'ত শ্বুট কৰিছিলে। ইনফেক্ট যোৰহাটত আছে এইটো চামেলি মেম চাহাব বাংলো, তোমালোকে গৈ পেলাই ইয়াত আজিকালি ইট হেজ বিকাম মানে সেইটো কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰি দিছে, তুমি চামেলি মেম চাহাব বাংলোত গৈ পেলাই থাকিবও পাৰা, এদিন দুদিন তুমি গৈ পেলাই থাকিব পাৰা, টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা লাগে। অ'কে, চ' চামেলি মেম চাহাবত আছিলে জৰ্জ বেকাৰ আছিলে, জৰ্জ বেকাৰ, আৰু ইট ৱাজ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছমিছ মুভি উইচ ৱাজ ৰিমেড ইন হিন্দী। আগতে কি হৈছিলে বা কি কৰিছিলে, যেনেকৈ দেৱদাস হিন্দীত বা বেংগলীত বনাই পেলাই অসমীয়াত বনাইছিলে,
বাট দিছ ৱাজ চামেলি মেম চাহাব অসমীয়াত বনোৱাৰ পিছত ইমান ছাকচেছফুল হ'ল যে সেইখন ৰাইটছ কিনি পেলাই হিন্দীত বনাইছিলে তাত ৰাখি আছিলে অ'কে চ' মিউজিক বাই ভূপেন হাজৰিকা আছিলে আৰু ইট ৱাজ আইকনিক আছামিজ মুভি তাতো নেশ্যনেল এৱাৰ্ড জিকিছিলে ঠিক আছে এণ্ড এইখনৰ পিছত আৰ্ট চিনেমা মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে উইথ গংগা চিলনীৰ পাখি বনাইছিলে পদুম বৰুৱাই অ'কে আৰু পদুম বৰুৱাৰ গংগা চিলনী পাখি ষ্টাৰ্টেড দ্য পেৰেলেল আৰ্ট মুভমেণ্ট ঠিক আছে Now twist. Late. Jump. Without it. এইটো চাবই লাগিব নি এইটো চামেলি মেম চাব গান শুনিছা চাগে চবে So this is about a movie য'ত এগৰাকী টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰ্ছ ফলছ ইন লাভ উইথ দ্য টি গাৰ্ডেন অ'নাৰ অ'কে তাৰপিছত মেৰি কৰি পেলাই হি বিকামছ আ মেম চাহাব অ'কে চ' তাৰপিছত চ' ওৱান অফ দ্য মই যোনটো কৈছিলোঁ সেইটো সময়ত ৰঙা পুলিচ যোনগৰাকীয়ে বনাই আছিলে নীপ বৰুৱা চ' নীপ বৰুৱাৰ পিছৰ ফালেও বহুত ভাল ভাল মুভিজ বনাইছিলে অ'কে চ' তেওঁৰ আজলি নব ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ মুভি ইন ইষ্টমেন কালাৰ চ' আগত আছিলে নৰ্মেল কালাৰ এইটো হ'ল ইষ্টমেন কালাৰ মানে যেতিয়া এনেকুৱা হৈ যায় কালাৰটো আৰু ভাল হৈ গৈছিলে ইষ্টমেন কালাৰ বুজিছানে তো চাবাচোন একদম কালাৰ গ্ৰেডিংবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে তুমি 90s মুভিজবিলাকৰ কালাৰটো চাবা এতিয়াৰ মুভিজবিলাকৰ কালাৰটো চাবা 80s মুভিজবিলাকৰ কালাৰটো চাবা চ' চেঞ্জ হৈ থাকে চ' এইটো আছিলে ইষ্টমেন কালাৰ মানে কোডেকৰ ৰিল ইউজ কৰি পেলাই যেতিয়া শ্বুট কৰে তেতিয়া ইষ্টমেন কালাৰ অ'কে চ' ইষ্টমেন কালাৰ আজলি নব ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ মুভি ইন ইষ্টমেন কালাৰ আৰু চাৰ্টিফিকেট অফ মেৰিট পাইছিলে ফৰ মাক আৰু মৰম অ'কে মাক আৰু মৰমৰ কাৰণে নীপ বৰুৱাই পাইছিলে চাৰ্টিফিকেট অফ মেৰিট আৰু তেওঁৰ ওৱান অফ দ্য মষ্ট কমাৰ্চিয়েলি ছাকচেছফুল মুভি আছিলে আনাডাৰ ওৱান ৱাজ ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী অ'কে কোন আছে ইয়াত এজন Okay. Yeah. Okay. ঠিক আছে সো তেনেকে মনত ৰাখিবা এখন মুভিখনৰ নাম সো তাৰপিছত আহিলে ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটছ অফ এছামিজ চিনেমা ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া So Bhavananath Soikia, he started with his film Sondhya Rag. Okay, Sondhya Rag খন আছিলে অগ্নি তেওঁৰ এখন নভেলৰ ওপৰত আৰু হেতু কাৰণে তেওঁ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে তাৰপিছত অগ্নিস্নান কলাহল এইবিলাক গোটেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে এতিয়া ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া মুভিজবিলাকত হি হেড ভেৰি ষ্ট্ৰং ফিমেল কেৰেক্টাৰ্ছ আৰু মষ্টলি ছ'চিয়েল ইছ্যুজবিলাকৰ ওপৰত কথা পাতিছিলে তেওঁ অ'কে ছ'চিয়েল ইছ্যুজবিলাকৰ ওপৰত কথা পাতিছিলে কাষ্টিজমৰ ওপৰত কথা পাতিছিলে পেট্ৰিয়াৰ্কিৰ ওপৰত কথা পাতিছিলে অ'কে চ' মষ্টলি চেণ্টাৰ্ড এৰাউণ্ড দিজ ইছ্যুজ অ'কে কাষ্ট ডমিনেন্স ব্ৰাহ্মণিকেল ডমিনেন্স ইন ছ'চাইটি এছামিজ ছ'চাইটি কেনেকৈ ডমিনেণ্ট আছিলে সেইখিনি বস্তু কথা পাতিছিলে তাৰপিছত পেট্ৰিয়াৰ্কি কেনেকৈ ৰুটেড হৈ আছিলে
মানুহ women very strong women characters দেখাইছিলে in his movies. Okay, so let us see. Just I want to show কিমান strong আছিলে হেৰিটো. The career of 21 years from 1977 to 1999, India made 7 films in Assamese, which include Pantara, Nirvan, Opisna, Ulaka, Arun, Aborto, Itika, and one, Kalpanya, Inuri. Each of his films got not just positive reviews but also national and international acclaim. Except for Anirban, all of the other films were selected for the Indian Panorama selection of the Indian Film Festival. He focused on serious cinema that covered grave social issues revolving around women. Opisna also won the National Award for Best Screenplay. সেইকাৰণে কৈছো এইবোৰ কথা ঘৰত সকলোৰে আগত পাতিব লাগে মই আপোনাৰ ঘৰ আপোনাৰ 4টা ল'ৰা ছোৱালী আছে এতিয়া 5টা শেষৰ পিছতো মা মই নহয় এতিয়া 6টা এইটো গম পাইছা? So these are very strong female characters. Okay, so তেওঁ সব মুভিজ সেইকাৰণে বহুত বেছি ফেমাছ হৈছিলে আৰু বহুত বেছি থট প্ৰভকিং আছিলে. So তেওঁৰ she has got the highest number of national awards. তেওঁ মুভিজ I think so total 7খন মুভি পাইছে, and he is tied with Jahanu Bora. Even Jahanu Bora has got 7 national awards. So তোমালোকে সেই 7খন মুভিৰ কথা জানিব লাগে তেওঁৰ কি মুভিজ পাইছে. Okay, total 8খন বনাইছিলে, তাৰ ভিতৰত 7খনে পাইছে, অনিৰ্বাণখন নাই পোৱা যোনটো কৈছিলে. চ' এতিয়া তাৰপিছত আহিলে আৰু এজন গ্ৰেট, ডেট ইজ জাহ্নু বৰুৱা. জাহ্নু বৰুৱাৰ প্ৰথম যোনখন মুভি আছিলে ডেট ৱাজ অপৰূপা. অ'কে, অপৰূপাত আছিলে মেইন লিড আছিলে সুহাসিনী মালাই. সুহাসিনী মালাই তোমালোকে দেখিলে গম পাবা, তোমালোকে দেখিছা আই এম চিয়'ৰ, কিছুমান মুভিজত দেখা পাইছা. এতিয়া আজিকালি মাক প্লে কৰে, এক্টাৰ্ছবিলাকৰ মাক প্লে কৰে. অ'কে, হিন্দী মুভিজত এক্টাৰ্ছবিলাকৰ মাক প্লে কৰে, বাট সেইটো সময়ত অপৰূপাৰ ফিমেল লিড আছিলে. অ'কে, চ' তাতো জাহ্নু বৰুৱাৰ মুভিজবিলাকতো তেওঁ ছ'চিয়েল যোনবিলাক প্ৰব্লেমছ থাকে মষ্টলি তেওঁ ডিল কৰিছিলে ইন ৰুৰেল লাইফ. ভৱনাথ শইকীয়াৰ আছিলে আৰ্বান লাইফ. অ'কে, টাউনছত কেনেকুৱা, এখনত অকণমান আছিলে অগ্নিস্থানতে অকণমান ৰুৰেল লাইফ দেখাইছিলে, বাকী মষ্টলি মুভিজ বেছড অন টাউনছ এণ্ড আৰ্বান লাইফ. কিন্তু জাহ্নু বৰুৱাৰ মুভিজ মষ্টলি অন ৰুৰেল লাইফ. সাগৰলৈ বহুত দূৰ, হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই. হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই যোনখন বনাইছিলে সেইখন কোনে লেখা হয়? হোমেন বৰগোহাঁয়ে লেখা. অ'কে, হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই. চ' এইখন হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই. এতিয়া হালধীয়া চৰাই বাওধান খাইখন তো বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম পাইছিলে বেষ্ট মানে. চ' চোৱা, নেশ্যনেল এৱাৰ্ডছত এনেকুৱা থাকে, যোনবিলাক নেশ্যনেল এৱাৰ্ডছ পাইছে বুলি ক'লোঁ এতিয়ালৈকে মুভিজবিলাক, সেইখিনি পায় বেষ্ট মুভি ইন এছামিজটো পায়. বেষ্ট মুভি ইন এছামিজ 4-5খনমান মুভিজ থাকিব, তাৰ ভিতৰত বেষ্ট মুভি ইন এছামিজ নেশ্যনেল এৱাৰ্ডটো পায়. আৰু এটা এৱাৰ্ড থাকে, গোটেই চব লেংগুৱেজেছ মিলাই পেলাই এখন বেষ্ট মুভি পায়. চ' হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ মুভি যোনে সেই এৱাৰ্ডটো পাইছিলে. গোটেই মুভি গোটেই ষ্টেটছবিলাকৰ চব লেংগুৱেজেছৰ মুভিৰ মাজত চবতছে বেষ্ট আছিলে হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই. অ'কে, ফাৰ্ষ্ট এছামিজ মুভি টু উইন দ্য এৱাৰ্ড ফৰ দ্য বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম, দেট ইজ দ্য গ'ল্ড লোটাছ. ঠিক আছে, তাৰ আগতে কোনো মুভিয়ে জিকা নাছিলে এইটো. আৰু এই হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই যোনজন এক্টৰ আছিলে তেওঁ বেষ্ট এক্টৰ পাইছিলে ইন লোকাৰ্নো এখন ফিল্ম ফেষ্টিভেল হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল ইটালীত হয়. সেই লোকাৰ্ণত বেষ্ট এক্টৰ পাইছিলে ইন্দ্ৰ বনিয়া. তেওঁ বেষ্ট এক্টৰ পাইছিলে এট লোকাৰ্ণ হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই কাৰণে. চ' এইবিলাক বহুত নোটেবল ফিট আছিলে আণ্ডাৰ জাহ্নু বৰুৱা. ঠিক আছে, 1982ৰ পৰা তেওঁ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল. আৰু চোৱা, জাহ্নু বৰুৱাৰ মুভিজতো সুহাসিনী মালাইক আনিছিলে. শ্বি ৱাজ এন মানে যেনেকৈ ভূপেন হাজৰিকা যোনটো কাম কৰিছিলে তেওঁ এইটো কাম কৰিছিলে. সুহাসিনী মালাই আহিছিলে কাম কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া মুভিজত. এইখন মুভিজত
আৰু আছিলে গিৰীশ কাৰ্নাড আছিলে তাৰপিছত ফাৰুক শ্বেখ আছিলে এইবিলাক চব ডাঙৰ হিন্দী এক্টৰ আছিলে সেইটো সময়ৰ চ' সেইবিলাকক আনিছিলে কাম কৰিবৰ কাৰণে ইভেন ওমপুৰীও আছিলে ওমপুৰীটো জানা তোমালোকে ইভেন ওমপুৰীও আছিলে ফৰ ভেৰি ব্ৰিফ পিৰিয়ড এই মুভিখনত আছে অ'কে বিকজ জাহ্নু বৰুৱা ৱাজ এ FTI পাছ আউট ফিল্ম এণ্ড টেলিভিজন ইনষ্টিটিউট পুনেৰ পাছ আউট আছিলে চ' সেইবিলাক সেই গোটেইখিনি তেওঁ বেটচমেটছ আছিলে চ' লগৰবিলাকক ক'লে আহি পেলাই এক্টিং কৰা চ' চব আহি গৈছিলে অ'কে তাৰপিছত আহিলে 90s এতিয়া 90sত আলফাৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ি গৈছিলে অসমত এণ্ড আলফাই সেইটো সময়ত চিনেমাটো বহুত এফেক্ট কৰিছিলে এতিয়া সিহঁতে এইটো কোৱা নাছিলে যে তহঁতে চিনেমা হল বন্ধ কৰি দিয়ে কিন্তু সিহঁতে এইটো কৈছিলে যে তহঁতে হিন্দী চিনেমা চলাব নোৱাৰো কিন্তু এটা প্ৰব্লেম এইটো হৈ গৈছিলে যে চিনেমা হল অ'নাৰ্ছবিলাক সিহঁতে থ্ৰাইভ কৰিছিলে হিন্দী চিনেমা এণ্ড আছামিজ চিনেমা মিক্স কৰি পেলাই বেছিভাগ হিন্দী চিনেমা চলিছিলে তাৰ মাজত এখন দুখন অসমীয়া চিনেমা আহে ভাল তেনেকৈ সিহঁতে প্ৰফিট আৰ্ণ কৰে কিন্তু যদি হিন্দী চিনেমা পুৰাই বন্ধ কৰি দিয়ে সিহঁতে প্ৰফিট আৰ্ণ কৰা সিহঁতৰ বন্ধ হৈ যায় চ' সিহঁতে ষ্টিল হিন্দী চিনেমা ৰান কৰি আছিল কিন্তু তেতিয়া আলফাই বম দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইন চিনেমা হলছ 2-3-4টা চিনেমা হলত বম দি দিলে তাত বহুত মানুহ মৰিছিলে এণ্ড তাৰপিছত মানুহবিলাকে ভয় কৰে টু গ' এণ্ড ৱাচ চিনেমা ইন দ্য চিনেমা হলছ চ' 90sত সেইটো এটা মেজৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে ইন আছামিজ চিনেমা যে মানুহবিলাকে এতিয়া হলত গৈ পেলাই চিনেমা নোচোৱা হ'ল আৰু চ' আজিকালিৰ নিচিনা নহয় আজিকালিতো তোমাৰ চবেই আমি মোবাইলতে চিনেমা চাওঁ বহুতে ইউটিউব আছে বেলেগ নেটফ্লিক্স আছে OTT প্লেটফৰ্মছ আছে ষ্ট্ৰিমিং তেতিয়া অকল এটাই চ'ৰ্চ আছিলে যদি চিনেমা চাব আছে চিনেমা হলত যাব লাগিব অ'কে চ' সেইকাৰণে এই পইণ্ট অফ টাইমটোত টিল আৰ্লি 2000s বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে এছামিজ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত অ'কে পইচা কমি গৈছিলে বিকজ এখন চিনেমা বনাবৰ কাৰণে পইচা বহুত লাগে অ'কে আৰু সেই মানুহে যে চিনেমা চাব নোযোৱাই হৈ গৈছিলে সেইটো বহুত এফেক্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এছামিজ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত এতিয়া সেইটো সময়ত কিন্তু জাহ্নু বৰুৱাই নিজৰ চিনেমা এখন দুখন ওলাই আছিল জাহ্নু বৰুৱাৰ আৰু মুভিজ আছিলে সাগৰলৈ বহুত দূৰ সেইখন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড জিকিছিলে কণিকাৰ ৰামধেনু সেইখন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড জিকিছিলে আৰু তেওঁৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ যোনখন লাষ্ট মুভি আছিলে কাল সন্ধ্যা ইন 2000 কাল সন্ধ্যা কিন্তু ইট ৱাজ ইন হিন্দী ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ লাষ্ট মুভি যোনখন কাল সন্ধ্যা এখন হিন্দীত আছিল তাত যতীন বৰা আছিলে বাট হিন্দীত আছিলে মুভিখন আৰু আশিষ বিদ্যাৰ্থী আছিল আশিষ বিদ্যাৰ্থী জানানে আজিকালি ৰিলছত ওলাই বহুত ৰিলছ কৰি থাকে ফুড ব্লগিং কৰে অসমীয়া এগৰাকীলৈ বিয়া হৈছে চ' সেইটো সময়ত তেওঁ ইয়াত কাম কৰিছিলে আশিষ বিদ্যাৰ্থী চ' এইখন ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ লাষ্ট মুভি আছিল অ'কে চ' এইবিলাক চ' যেনেকৈ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ মুভিজবিলাক মই কৈছোঁ মনত ৰাখিব লাগে তেনেকৈ জাহ্নু বৰুৱাৰ মুভিজবিলাকো মনত ৰাখিবা বেছি মুভিজ নাইকিয়া যোনকেইখন আছে যোনখন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড জিকিছে সেইখন মনত ৰাখিবা অ'কে সেইটো সময়ত আৰু কেইগৰাকীমান ডাইৰেক্টৰ্ছ ওলাইছিলে এজন আছিলে বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তীয়ে তেওঁ ইন্দিৰা গান্ধী এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম অফ ডাইৰেক্টৰ পাইছিলে ফৰ অদাৰ্য আৰু অদাৰ্য আছিলে অন মামনি ৰয়ছম গোস্বামীজ নভেল অ'কে দঁতাল হাতীৰ উনে খোৱা হাওদা বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৰাগ বিৰাগ ডাইৰেক্ট কৰিছিলে ৰাগ বিৰাগ সেইখনত মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ নভেলৰ পৰা হয় আৰু অদাৰ্য ডাইৰেক্ট কৰিছিলে সন্তানা বৰদলৈ আৰু সেইখন আছিলে দঁতাল হাতীৰ উনে খোৱা হাওদাৰ পৰা তোমাৰ কপি কৰিছিলে চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে এনেকৈ দিব পাৰে মানে মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ একচুৱেলি বহুত কেইখন ষ্টৰিজ আৰু নভেলছ মুভিজ হ'লে বনোৱা হৈছে চ' সেইকেইখন দিব পাৰে যে কোনকেইখন বনোৱা হৈছে বা কোনকেইখন মেটচ দ্য মুভি উইথ দ্য নভেল বুলি দিব পাৰে ঠিক আছে আৰু ইনফেক্ট অন্তহীন যাত্ৰা
সেইখন মামুনি ৰাছাম গোস্বামীৰ এখন শ্বৰ্ট ষ্টৰীৰ আছিলে, তাৰ পৰাই বনোৱা হৈছে, মুন্না আহমেদে বনাইছিল। চ' চোৱা 3খন ইয়াতে ওলালে, বুজিছা ন? চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছো আহিব পাৰে। তাৰপিছত 90s কিন্তু মুনিন বৰুৱা বুলি যোনজন ডাইৰেক্টৰ আছিলে, তেওঁ বহুত চিৰিজ অফ মুভিজ ওলাইছিলে। মষ্টলি এনেকুৱা যে লাষ্টত যতীন বৰা মৰি যায় লাষ্টত মেক্সিমাম কেইখনত, কিন্তু গোটেইকেইখন ছুপাৰহিট। অ'কে, ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম নায়ক, হিয়া দিয়া নিয়া, কন্যাদান, বিধাতা, বাৰুদ। অ'কে, চ' তোমালোকে আই এম চিয়'ৰ শুনিছা চব ফেমাছ জুবিনৰ গানবিলাক। আৰু তেওঁৰ এটাই ফৰ্মুলা আছিলে, জুবিন আৰু যতীন। জুবিনে মিউজিক দিব আৰু যতীন বৰাই এক্টিং কৰিব। অ'কে, চ' ডেট ৱাজ এ ভেৰি হিট ফৰ্মুলা আৰু বহুত দিন চলিলে। ঠিক আছে, ত' 90sত তেওঁ এইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিলে, মুনিন বৰুৱাই এইখিনি আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু তেওঁ ভাল মুভিজ মানে নন কমাৰ্চিয়েল মুভিজো বনাইছিলে, যেনেকৈ দীনবন্ধু, আমি যোনটো স্ক্ৰিনিং কৰিছিলোঁ তোমালোকে চবে চাইছিলা, তেওঁ সেইখন মুনিন বৰুৱাই বনোৱা হয়। আৰু সেইটো সময়ত কিন্তু অকণমান আলফাৰ প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে ডিক্লাইন যদিও হৈছিলে, আৰু এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মুভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো চাফাৰ কৰিছিলে, ডেট ইজ পাইৰেচি। সেইটো সময়ত পাইৰেচি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, মুভিজবিলাক হলতে ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাই CD উলিয়াই দিয়ে। চ' তুমি মানে হলত গৈ পেলাই কষ্ট কৰি পেলাই চিনেমা নোচোৱা, মানে তুমি 15 টকা বা 20 টকা লয় CD এখন ভাড়া কৰি পেলাই যদি তুমি চোৱা। চ' তুমি ঘৰত আৰামছে বহি পেলাই বিচনাতে শুই চাব পাৰা এখন। অ'কে, চ' পাইৰেচিৰ কাৰণে সেইটোও বহুত এফেক্ট কৰিছিলে, পাইৰেচি। আৰু সেইটো সময়ত মোবাইল থিয়েটাৰ যোনবিলাক আছে, আমাৰ থিয়েটাৰ গ্ৰুপছবিলাকৰো বহুত দপদপা বাঢ়ি গৈছিলে। চ' মানুহে আইডাৰ থিয়েটাৰ চায়, নহ'লে CD ভাড়া কৰি আনি পেলাই সেইখিনি মুভি চায়। সেইটো কাৰণে এই মুভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো, আছামিজ মুভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বহুত চাফাৰ কৰিছিল। ঠিক আছে, চ' এইবিলাক দিজ আৰ চাম অফ দ্য প্ৰব্লেমছ। কিন্তু হ'লেও সেইটো সময়ত মাজে মাজে কিছুমান হিটছ দি থাকিছিলে, যেনেকৈ মুনিন বৰুৱা মুভিজবিলাক। তাৰপিছত যৌৱনে আমনি কৰে, এই ল' ফেজটোৰ পাছত প্ৰথম হিট চিনেমা আছিলে যৌৱনে আমনি কৰে। অ'কে, তাৰপিছত জুবিনৰ আছিলে তুমি মোৰ মাথো মোৰ, জুবিন গাৰ্গৰ দীঘল চুলি, এনেকৈ নাচে পুৰা ববিন দলৰ নিচিনা, তুমি মোৰ মাথো মোৰ। তাৰপিছত মন যায়টোতো আজিকালি তোমালোকে ডাইলগটোতো চবে ৰাতি চাগে দি পেলাই হোৱা চাগে, হয় নাই? তাৰপিছত আহিলে এটা বেলেগ ধৰণৰ ফেজ ইন আছামিজ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰি, দ্য ৰাইজ অফ VCDs। অ'কে, এতিয়া কি হ'ল, মানুহে চিনেমা চাব নোযোৱা হ'ল। চ' সেইটো সময়ত VCD যিহেকে VCD ইমান চলি আছিলে, ভাবিলে ঠিক আছে VCDকে বনাই দিওঁ। চ' সৰু মুভিজ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, যোনটো এখন CDতে হৈ যায়। চ' এখন ষ্টাৰ্ট কৰিলে, ফাৰ্ষ্ট VCD ষ্টাৰ্ট কৰিলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘৰিটা আৰু মানস ৰবিনৰ জোনবাই। ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট VCD। আৰু এইখন ইমান ছাকচেছফুল হ'ল, জাষ্ট 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামানৰ সৰু মুভি এখনৰ নিচিনা, শ্বৰ্ট মুভি এখনৰ নিচিনা, বাট গানকেইটা পুৰা ফেমাছ হৈ গ'ল। আৰু মানে এইখন মানে তেওঁ নিজে ইণ্টাৰভিউতে কয়, সেইটো সময়ত কি হৈছিলে, এতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যিসকলে মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলে, সিহঁতক কম্পিউটাৰ দিছিলে, আমিও পাইছিলোঁ, কম্পিউটাৰ দিছিলে। চ' কম্পিউটাৰ চবেই আনি VCDবিলাক আনে, ডাইৰেক্ট কপি কৰি পেলাই থৈ দিয়ে, তাৰপিছত জাষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে আৰু পেন ড্ৰাইভ দি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে। অ'কে, চ' সেইটো কাৰণে ইহঁতৰো বহুত প্ৰব্লেম হ'ল, কিন্তু উল্টাই ইহঁত পপুলাৰো বহুত বেছি হৈ গ'ল, স্প্ৰেড হৈ গ'ল ন বহুত ইজিলি। বস্তুটো যিমানে ইজিলি স্প্ৰেড হয়, সিমানে বস্তুটো ফেমাছ হয়। সিহঁতে তাৰ পৰা কমাৰ্চিয়েল গেইন নকৰিব পাৰে, কিন্তু চব মানুহে চিনি পোৱা হৈ গ'ল। চ' নেক্সট DVDখন যেতিয়া ওলায়, আৰু হিট হৈ যায়। চ' তেনেকৈ চিৰিজ অফ DVDs ওলাই দিছিলে সিহঁতে, জোনবাই 1, জোনবাই 2, 3, 4। তাৰপিছত সিহঁতৰ মাজত কাজিয়াও হৈ গ'ল। যোনে লিড এক্টৰ আছিলে, এজন ডাইৰেক্টৰক মানস ৰবিনে পবিত্ৰ মাৰ্ঘৰিটাৰ লগত বিয়া হৈ গ'ল, গায়ত্ৰী মহন্ত। তাৰপিছত সেইকাৰণে মানস ৰবিনে বেলেগ এটা জোনবাই বনালে, আৰু এটা জোনবাই চিৰিজ ওলালে। অ'কে, চ' এইখিনি বস্তু হৈছিলে। এতিয়া VCD কালচাৰটো লাহে লাহে ড্ৰপ হৈ গ'ল, বিকজ
ইমানে মানুহে তাৰপিছত বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে VCD, ইমানে বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে কোৱালিটিটো ল' হৈ গ'ল, ভাল কোৱালিটি নহয়, এতিয়া যোনে তেনে কেমেৰা উঠাই পেলাই শ্বুট কৰি পেলাই VCD বনাই দিয়ে। চ' মানুহে তাৰপিছত লাহে লাহে নোচোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া তাৰপিছত সেইটো বস্তু কেনেকৈ ছেভ হ'ল, এতিয়া চব প্ৰব্লেমটো কি হৈছিলে যে মুভিজবিলাক কিয় চলা নাছিলে, মুভিজবিলাক কিয় চলা নাছিলে সেইটো সময়ত। চ' গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া এটা ৰীল আহে, চ' তেতিয়া মুভিজবিলাক ৰীলত আহিছিলে, ডাঙৰ মস্ত ৰীল এটা থাকে, ৰীলটো প্ৰজেক্টৰত লগাই পেলাই চিনেমাখন চলায়। এতিয়া গুৱাহাটীত যোনখন চিনেমা আহিলে সেইখন লখিমপুৰলৈ আহিবৰ কাৰণে আৰু 2 মাহমান লাগে মানে, বুজিছেনে? গুৱাহাটীত চব চিনেমা হলত চলিব সেইখন ৰীল, তাৰপিছত যাব নগাঁও, তাৰপিছত যাব তেজপুৰ, তাৰপিছত যাব বিশ্বনাথ, তাৰপিছত আহিব মেবি লখিমপুৰ। চ' মানুহৰ ইমান ধৈৰ্য নাথাকে মানে। চ' মানুহে যদি পাই যায় VCD চাই পেলাই, পাইৰেচি চাই পেলাই সন্তুষ্ট থাকে। চ' কিন্তু সেই বস্তুটো অভাৰকাম হৈ গৈছিলে যেতিয়া ডিজিটেলাইজ হৈ গ'ল চব বস্তু। আজিকালি যোনবিলাক চিনেমা হলবিলাকত থাকে সেইবিলাক চব ডিজিটেল হেৰি থাকে, চ' কি হয়, ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' চাব পাৰা তুমি। যদি অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি এবাৰতে ৰিলিজ হয়, ৰীল চিল আহিব নালাগে আৰু, ডাইৰেক্ট ছেটেলাইট দি ব্ৰডকাষ্ট হয়। আজি যদি সেইখন ৰিলিজ হৈছে চিনেমাখন, তুমি ইয়াতো চাব পাৰিবা, বম্বেতো চাব পাৰিবা, বেংগালোৰতো চাব পাৰিবা, দিল্লীতো চাব পাৰিবা। তুমি ৰীলৰ কাৰণে ৰখি চখি থাকিব নালাগে, বুজিছানে বস্তুটো? চ' সেইটো বস্তু যে ঠিক হৈ গ'ল, মানুহবিলাক আকৌ লাহে লাহে চিনেমা হল অহা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, বুজিছানে বস্তুটো? চ' ইম্প্ৰুভ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন উইথ ডিজিটেল চিনেমা, ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' ষ্টাৰ্টেড, আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ইনচেণ্টিভ আৰু দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে। আমি গভৰ্ণমেণ্ট ইনচেণ্টিভছবিলাক পিছত পঢ়িম, বাট মষ্টলি মানুহবিলাক দে ষ্টাৰ্টেড ৰিটাৰ্ণিং টু চিনেমা যেতিয়া ডিজিটাইজ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। মাল্টিপ্লেক্সেছবিলাক যেতিয়া বনালে, প্ৰজেক্টৰবিলাক যেতিয়া গুচি গ'ল, আৰু যেতিয়া ডিজিটাইজ হৈ গ'ল বস্তুটো, তেতিয়া মানুহবিলাকে ডাইৰেক্ট চিনেমা চাব ষ্টাৰ্ট কৰিলে। সিহঁতে তেতিয়া VCD নিকিনে আৰু, বিকজ একেদিনাখনে যদি বম্বেত চোৱা মানুহটোৱে মই ইয়াতো চাব পাৰোঁ, হয় নহয়? চ' তাৰপিছত কেইজনমান, চ' আফটাৰ দ্য 90s কিছুমান নতুন এছামিজ মুভিজৰ, ফেনখন দিওঁনে? চ' আফটাৰ দ্য 1990s কিছুমান আৰু নতুন মুভি মেকাৰ্ছ, ফিল্ম মেকাৰ্ছ কিছুমান ওলালে, যেনেকৈ বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী এখন নেদেখা নদীৰ সিপাৰে, জাহ্নু বৰুৱাজ বান্ধন, এইখন আফটাৰ 2000s ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। আৰু এইবিলাক মষ্টলি একদম ৰিচেণ্ট ট্ৰেণ্ডত যোনবিলাক বস্তু চলি আছে, যেনেকৈ বম্বে এটেক্স যোনটো হৈছিলে তাৰ ওপৰত বান্ধনখন চাইছানে কোনোবাই? ইটছ এবাউট এ কাপল, যোনে গুৱাহাটীত থাকে এণ্ড তেওঁলোকৰ ল'ৰা বম্বেত আছে, এণ্ড সেইটো সময়তে বম্বে এটেক্স হৈ যায় আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰাটো কণ্টেক্ট কৰিব নোৱাৰে। চ' সিহঁতৰ কি অৱস্থা হয় এজ পেৰেণ্টছ, যোনে নিজৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনীক কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাইকিয়া, কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হয় সেই কণ্ডিশ্যনটো দেখায়। অ'কে, ইটছ বেছড অন ডেট, বান্ধন। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ মডাৰ্ণ টপিকছ লৈ পেলাই মডাৰ্ণ আছামিজ চিনেমাছবিলাক ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, এণ্ড এইটোৰ পিক পইণ্ট আছিলে অ'কে, চ' এখন এই গোটেই ট্ৰেণ্ডটোৰ কালমিনেশ্যন হ'ল উইথ ৰীমা দাস ইন 2017 she made Village Rockstars. So Village Rockstars
এনেকুৱা হ'ল যে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ যে সেইটো সময়ত নেশ্যনেল এৱাৰ্ড জিকিলে এণ্ড ইট ৱাজ সেই হালধীয়া চৰাই বাওধান খোৱাৰ পিছত ইট ৱাজ দ্য ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট মুভি যোনে সেই মই কৈছিলোঁ ন অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰিৰ বেষ্ট মুভি এৱাৰ্ড পাইছিলে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ঠিক আছে তাৰপিছত ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ ইভেন ৱেণ্ট টু দ্য অস্কাৰ্ছ এজ ইণ্ডিয়াজ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি আগতে কিন্তু কোনো অসমীয়া মুভি অস্কাৰলৈ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে পঠোৱা নাছিলে দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মুভি যোনখন অস্কাৰ ৰেচলৈ পঠিয়াইছিলে ফ্ৰম দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট অ'কে তাৰপিছত তেওঁ আৰু মুভিজ বনালে বুলবুল কেন সিং তৰাজ হাজবেণ্ড ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ 2 বনালে এতিয়া ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ 2 ৰিলিজ হ'ল চ' ৰীমা দাসৰ মুভিজবিলাকৰ এথিক্স ইথছটো হ'ল আকৌ ছেম ভিলেজ লাইফে কিন্তু তাতো একদম ছ'চিয়েল ইছ্যুজবিলাক টেকেল কৰে বাট একদম সাধাৰণ সামান্য লেভেলত চিম্পল লেভেলত তাত একো শ্ব' নাই একো ফ্লেশ্বি নহয় বহুত ল' বাজেট হয় মুভিজবিলাক একদম কেমেৰা এটা লৈ পেলাই শ্বুট কৰাৰ নিচিনাকৈ হেৰি কৰে কেমেৰা এটা লৈ পেলাই শ্বুট কৰাৰ নিচিনাকৈ হেৰি কৰি থাকে অ'কে চ' সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে হাইপাৰ লোকেল ইয়াত ইউনিভাৰ্চেল এপিল অফ ভিলেজ ষ্টৰিজ যোনখিনি লোকেল বস্তু সেইখিনি বস্তু শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ আৰু কিছুমান নটেবল হেৰি যেনেকৈ ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ কথানদী আৰু আমিষ অ'কে কথানদী আমিষ এই দুখন বহুত ডিফাৰেণ্ট মুভিজ হয় কথানদী ইজ বেছড অন বুঢ়ী আইৰ সাধু অ'কে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বুঢ়ী আইৰ সাধু চাইছেনে কথানদীখন দেখাব লাগিব চ' কথানদী ইজ বেছড অন বুঢ়ী আইৰ সাধু আমিষ ইজ another very different movie য'ত খানাক লৈ পেলাই প্ৰেমটো এক্সপ্ৰেছ কৰা হৈছে অ'কে খোৱাটো লৈ পেলাই কেনেকৈ মানুহে হয়তো প্ৰেমত পৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত হেৰি কৰিছে মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে ইটছ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট মুভি বাট এই দুখনে বহুত ক্ৰিটিকেলি এক্লেইম পাইছিলে এণ্ড এই দুখনে মানুহবিলাকে বহুত বেছি ভাল পাইছিলে অ'কে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ মুভিয়ে ইট আগেইন পুট এছামিজ মুভিজ ইন দ্য মেইন ষ্ট্ৰীম মানে অকল অসমীয়া মানুহবিলাকে নহয় ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মানুহবিলাকেও এই মুভিকেইখন চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে অ'কে আৰু লোকেল কুংফু আই এম চিয়'ৰ চবে জানা ইট হেজ বিকাম আ কাল্ট হৈ গ'ল বনাইছিলে একদম চিম্পল কেমেৰা এটা লৈ পেলাই শ্বুট কৰিছিলে বাট ইট হেজ বিকাম আ কাল্ট এতিয়া লোকেল কুংফু 2 ওলালে 3 ওলালে লোকেল উৎপাত ওলালে অ'কে নাও অল অফ ইউ ন' So Kenny Deori Basumate, so these are the নতুন নিউ জেনেৰেশ্যন অফ ফিল্ম মেকাৰ্ছ যোনটো বৰ্তমান সিহঁতে মুভিজ বনায় অ'কে আৰু এই ফিল্ম মেকাৰ্ছবিলাকৰ এইটোৱে হেৰি হয় যে সিহঁতে বহুত ল' বাজেটত ভাল মুভিজ বনাই দিয়ে বিকজ সিহঁতৰ ষ্টৰিটো বহুত ষ্ট্ৰং থাকে আৰু সিহঁতে ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কৰে ক্ৰাউড ফাণ্ডিং মানে হোৱাট ইজ ক্ৰাউড ফাণ্ডিং পাব্লিকৰ পৰাই পইচাটো উঠায় চ' ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ কাৰণে তোমাৰ ভাল এটা ফেন বেছ এটা লাগে চ' লোকেল কুংফু কৰাৰ পিছত সিহঁতৰ অলৰেডি বহুত ফেন্স হৈ গ'ল চ' সিহঁতে পিছত সুধিলে যে তোমালোকে যদি আৰু চাব বিচাৰিছা তোমালোকে অকণমান কণ্ট্ৰিবিউট কৰা আমি আৰু এখন বনাই দিম চ' মানুহবিলাকে যদি 100 টকাও দিয়ে 10,000টা মানুহে যদি 100 টকা দি দিয়ে কিমান হৈ যাব তোমাৰ বুজিছানে বস্তুটো চ' তেনেকৈ কৰি পেলাই ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কৰি দে ষ্টাৰ্ট মুভি এইবিলাক আগতে নাজানিছিলে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পচিবল আছিলে আৰু আগতে ছ'চিয়েল মিডিয়া নাছিলে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া অহাৰ কাৰণে এই বস্তুবিলাক পচিবল হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া তাৰপিছত আৰু কিছুমান নতুন ফিল্ম মেকাৰ আছে যেনেকৈ অনুপম কৌশিক বৰুৱা তেওঁ হি ইজ বেছড ইন মাজুলী কলেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কালচাৰেল ষ্টাডিজৰ তেওঁ হেড হয় তেওঁ বৰ্ণদী ভটিয়া এখন বনাইছিলে চাইছেনে বৰ্ণদী ভটিয়াখন চ' বৰ্ণদী ভটিয়া ইজ ভেৰি ভেৰি চুইট বহুত ভাল মুভি এখন বেছড অন 4 বয়জ এজনী ছোৱালীকে ভাল পায় আৰু গোটেইকেইটা লগৰে আৰু ইটছ বেছড ইন মাজুলী এণ্ড তাৰপিছত সিহঁতে ছাগলী ফাৰ্ম এখন খুলিম বুলি ভাবে চ' সেইটোৰ ওপৰত মানে একদম একচুৱেলি আমাৰ গাঁওবিলাকত যোনটো বস্তু হৈ থাকে সেই বস্তুটো দেখায় অ'কে বৰ্ণদী ভটিয়াই তাৰপিছত বকুল বুলি এখন ৰীমা বৰা বুলি এগৰাকী আছে তেওঁ বকুল বুলি এখন মুভি বনাইছিলে বেছড অন
4 or 3% with the same name, বকুল নামৰে 4 বা 5 গৰাকী ব্যক্তি, এণ্ড সিহঁতৰ চবৰে লাইফটো কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ হয়. অ'কে, তাৰপিছত অনুৰ বনাইছিলে এজন মঞ্জুল বৰা. এইখনো লাষ্ট ইয়াৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে অনুৰ, আৰু এই বছৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলে এমুঠি পুথি. অ'কে, কলানন্দিনী মহন্তই বনাইছিলে. আৰু কিন্তু প্ৰডিউচাৰ হয় ভাস্কৰ হাজৰিকা. আমিষ যোনে বনাইছিলে, কথানন্দী যোনে বনাইছিলে, তেওঁ হয় প্ৰডিউচাৰ, কিন্তু ডাইৰেক্টৰ হয় কলানন্দিনী মহন্ত. অ'কে, আৰু এতিয়া নতুন আজিকালি অসমীয়া মুভিজত ট্ৰেণ্ডিং হৈছে যে ফাৰ্ষ্ট সিহঁতে সৰু ৱেব ছিৰিজ এখন বনায়, যেনেকৈ বিদুৰ ভাই বা চুপা চুপি নিচিনাকৈ সৰু এখন ৱেব ছিৰিজ বনায়. ৱেব ছিৰিজখন যেতিয়া বহুত ফেমাছ হৈ যায়, ছেকেণ্ড ছিজনটো সিহঁতে এখন মুভি বনাই দিয়ে. চ' দিছ ইজ এইবিলাক কিন্তু অকল অসমীয়া মুভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে হৈছে, বেলেগ মুভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত এই বস্তুটো ট্ৰেণ্ডবিলাক নাই. চ' এইটো এটা স্পেচিয়েল ট্ৰেণ্ড বুলি ক'ব পৰা অফ এছামিজ মুভিজ, যে ফাৰ্ষ্ট সিহঁতে সৰু সৰু এপিছড দি পেলাই 20 মিনিটৰ এপিছড দি পেলাই এটা ছিৰিজ বনায়, তাৰপিছত ছেকেণ্ড ছিজনটো গোটেই এটা মুভি বনায়. ঠিক আছে, এতিয়া আদাৰ দেন এছামিজ মুভিজ অসমৰ পৰা বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজেছৰ আৰু মুভিজ ওলাইছে. যেনেকে কোয়াদ আছিলে এখন মিচিং মুভি আছিলে, ৱন বেষ্ট মিচিং ফিল্ম এণ্ড বেষ্ট চিনেমাটোগ্ৰাফী এণ্ড 60th নেশ্যনেল এৱাৰ্ড. তাৰপিছত বুম্বা ৰাইট বুলি এখন মুভি আছিলে, বুম্বা ৰাইট 2022. অ'কে, চ' বুম্বা ৰাইটৰ জাষ্ট ট্ৰেইলাৰটো তোমালোকে চাব পাৰা. ইটছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং. এখন গাঁও এখন থাকে য'ত অকল এটা ল'ৰা থাকে স্কুলখনত, তাক পঢ়াব যাব লাগে. So these are বহুত ভাল মুভিজ, বাট চেডলি আমাৰ ওচৰলৈ আহি নাপায়, বা আহিলেও লগাইছিলে ইয়াত হাৰ্ডলি 1 week মান ৰাখে, তাৰপিছত গুচাই দিয়ে. অ'কে, দেন তাৰপিছত বড়ো লেংগুৱেজৰ মুভিজ. ফাৰ্ষ্ট বড়ো লেংগুৱেজৰ মুভি আছিলে আলাই আৰণ, 1986ত বনাইছিলে, জুংদা বডৰচাই বনাইছিলে. অ'কে, তাৰপিছত জুইলি দ্য চিড বনাইছিলে গৰাই পখাৰী, আৰু এবাৰ বিম্ব বানাও, এইটো কেনি বসুমতাৰীৰ এখন মুভি হয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফিল্ম ফেষ্টিভেলত বেষ্ট মুভি পাইছিলে এখন. অ'কে, এই বছৰ মাই 3 Sisters, এইখনো বড়ো মুভি. চ' আদাৰ দেন এছামিজ তোমালোকে বাকী লেংগুৱেজেছবিলাকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মুভিজবিলাকো জানিব লাগে. যেনেকৈ চ' বুম্বা ৰাইটটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বিকজ কানছ ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ইট ৱাজ স্ক্ৰিনড.
Cannes Film Festival it was screened. Okay. So এখিনি তোমালোকে মই দি দিম চাই লবা ফাৰ্স্ট Assamese ফিল্ম কি আছিল ফাৰ্স্ট Assamese কালাৰ ফিল্ম কি আছিল তো প্ৰথম গুটেখিনি লিষ্টখন দিয়া আছিল ফাৰ্স্ট কালাৰ মুভি ফাৰ্স্ট ফিল্ম ডাব ফ্ৰম হিন্দী ফাৰ্স্ট Assamese থ্ৰিলাৰ এইবিলাক গুটেখিনি দিয়া আছে এই লিষ্টখন তোমালোকে পিছত চাই লবা okay first adult movie first adult release movie first broadcast in Doordarshan first lady director সব দিয়া আছে ফার্স্ট Assamese movies or related সব বস্তু ইয়াত দিয়া আছে এখিনি চাই লবা সো এতিয়া challenges for Assamese cinema কি কি আছে সো ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ হল যে অসমীয়া সিনেমাৰ কাৰণে অডিয়েন্স বহুত কম বিকজ অসমীয়া পপুলেশন তো কম আৰু পপুলেশন ঠিক আছে পপুলেশন মানি লো যে এনাফ পপুলেশন আছে বাট এনাফ মানুহ এডুকেটেড নহয় টু গো এণ্ড ৱাচ এ মুভি সো হেতু কাৰণে ৰেভিনিউ জেনাৰেট নহয় So that actually government or hat ahe the government should create enough awareness je enough manhue ahi pele cinema hallot ahi pele sai kintu eta problem to hoy gol je kisman jaga enekwa ase 60-70 km lake ekhon cinema hall nai akhomot agote 250 cinema hall asile after piracy aru after alpha problem 60 le gusi ahile 60-70 the cinema halls ole gusi ahile from 250 cinema halls okay so hetu are main problem lack of professional training and talent drain junblak talented hoy sob bombe le gusi jay okay audience perception and taste অসমীয়া অডিয়েন্সৰ টেষ্ট টু এতিয়াও ইভলভ হোৱা নাই ধৰক এতিয়াও পুৰণা সিনেমা নিচিনা লাগিব বিহু গান লাগিব মুভিত নহলে হয়তো ভাঙি দিব স্ক্ৰিন গম পাইছে নে সো audience perception and taste hetu bostu important hoy because tetia he directors blake okoman bhal beleg dhonor movies banabo pare okay political and social turmoil so political social turmoil to amar asile baru etia okoman komise jeneke alpha juntu problem hoy asile etia lahe komise shortage of theater infrastructure juntu ma kolu competition from mainstream Bollywood so jodi tumi hindi cinema khon lagai dia aru side ot okhomia cinema khon lagai dia tumi saba maximum manhu goi play hindi cinema khon sabo jabo okay so hetu eta problem hol je ami jodi অসমীয়া সিনেমা উঠাব লাগিব তেতিয়া হলে অসমীয়া সিনেমাৰ লেভেলটো ইমান ওপৰলৈ উঠাব লাগিব যে বলিউডক টক্কৰ দিব পাৰে স্পেশালি আমাৰ মাটিত এটলিষ্ট আমাৰ মাটিত আমাৰ মানুহখিনিয়ে আমাৰ সিনেমা অসমীয়া সিনেমাখিনি প্ৰেফাৰেন্স দিব লাগিব মানে প্ৰেফাৰেন্স দিব পাৰাকে বনাব লাগিব ওকে ফাইনান্সিয়াল কনস্ট্ৰেইনটস সো অসমীয়া সিনেমাৰ মেইন আৰু এটা কনস্ট্ৰেইন হল যে বহুত লো বাজেট সিনেমা হয় একদম সাংঘাতিক বাজেট লৈ পেলাই বনাব নোৱাৰে মানে যে 100 CR সিনেমা বনাইছে 200 CR সিনেমা বনাইছে তেনেকে নোৱাৰে মানে বনাবৰ কাৰণে ওকে ইমান ফাইনান্সাৰ্স নাই ইমান পইচা নাই ইয়াত সো হে ফাইনান্সিয়াল কনস্ট্ৰেইনটস থাকাৰ কাৰণেও বহুত সিনেমা বনাই ভাল কিন্তু সো অকল সিনেমা বনালে নহব সিনেমাৰ মাৰ্কেটিং কৰিব লাগিব গৈ মানুহক ওচৰত গৈ পেলাই বিলাব লাগিব পোষ্টাৰিং কৰিব লাগিব মানুহৰ মাজত সোমাব লাগিব সেই বস্তুখিনিত লেক হৈ যায় কবাত ওকে তাৰপিছত পাইৰেসি ডিস্ট্ৰিবিউশন প্ৰবলেমছ এটা লাহে লাহে এই বস্তুটো ঠিক হৈছে পাইৰেসিটো ঠিক হৈছে ডিস্ট্ৰিবিউশন প্ৰবলেমছটো ঠিক হৈছে ওকে সো লাহে লাহে আজিকালি OTT ওলাইছে ৰিল ড্ৰামা আৰু কিবা কিবি সৰু সুৰা OTT অসমীয়া সিনেমাৰ OTT প্লেটফৰ্মছ ওলাইছে যোনটোৱে এই পাইৰেসি আৰু ডিস্ট্ৰিবিউশন প্ৰবলেমছটো অকমান ঠিক কৰিছে ওকে সো এতিয়া ইনিশিয়েটিভস by Assam government so first hol Jyotiprasad film studio to banaise it was the first initiative and Jyotiprasad film studio is the first government owned film studio in India mono rakhiba only government owned film studio in India is Jyotiprasad baki sab private film studios hoy kintu etu Jyotiprasad is government owned okay tapsot Assam film finance Assam state film finance and development corporation eto establish korise so that movies blak finance koribo pare movies blakok loan dibo pare okay hetu eta corporation banaisile entertainment tax exemptions so tumi jetia cinema sabo joa tar bhitor entertainment tax etao humai thake tumi jiman paisa dia tar bhitor entertainment tax to humai thake so Assam government e hetu eta proposal disile je ekhon cinema jiman entertainment tax pae hekhini at the end of the year teolokok ghurai dia jabo so tetia hiator okoman burden to komi jay বুঝছানে বস্তুটো তো
তো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স যে দিব লাগে সেইটো এক্সাম কৰি দিছিলে মানে প্ৰথমতে ল'ব গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰে ল'ব এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স কিন্তু তাৰপিছত সেইখিনি লৈ গৈ পেলাই আকৌ যোনে মুভিখন বনাইছিলে তেওঁক ঘূৰাই দি দিব তেতিয়া তেওঁৰ ওপৰত বাৰ্ডেনটো কমি যায় কিন্তু সেইখিনিতো মানুহবিলাকে লাহে লাহে ঘাপলামি কৰিলে চ' বেলেগ বেলেগ চিনেমাৰ টাইমিং থাকে ন নুন শ্ব' থাকে 2টা বজাৰ শ্ব' এটা থাকে 5টা বজাৰ শ্ব' এটা থাকে ৰাতিৰ শ্ব' এটা থাকে চ' অকল এটা শ্ব'ত অসমীয়া চিনেমাখন লগায় বাকী শ্ব'কেইটাত হিন্দী চিনেমা লগায় তাৰপিছত কয় গোটেইকেইটাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্সটো অসমীয়া চিনেমাৰ বুলি দেখাই পেলাই তাৰপিছত পইচাখিনি ল'লে চ' তাৰপিছত অলপ দিনৰ পাছত গভৰ্ণমেণ্টে সেইটোও বন্ধ কৰি দিলে অ'কে তাৰপিছত ফিল্ম এৱাৰ্ডছ এণ্ড ফেষ্টিভেল ইনিচিয়েটিভছ আছাম ষ্টেট ফিল্ম এৱাৰ্ডছ এইখিনি আৰু মানে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ছাপৰ্ট ফৰ চিনেমা হলছ যদি তুমি বনোৱা তুমি ছাবচিডি পাবা তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমছ ওলাইছিলে ডাইৰেক্ট গ্ৰেণ্টছ টু ফিল্মছ বনাবৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট পইচা দিয়া গৈছিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট মানে এই চিনেমা হল বনাবৰ কাৰণে বা চিনেমা হল এতিয়া মিনি চিনেমা হল কিছুমান অল অভাৰ আছাম বনাবৰ কাৰণে প্ৰপ'জেল দিছে ইন দ্য বাজেট অ'কে চ' চব ডিষ্ট্ৰিক্টতে 1-2খন চিনেমা হল প্ৰপ'জ কৰিছে বনাবৰ কাৰণে বেছি চিটাৰ নহয় 150-200 চিটাৰ কেপাচিটি অ'কে ইমান ডাঙৰ নহয় তাৰপিছত ৱেলফেয়াৰ মেজাৰ্ছ ফৰ আৰ্টিষ্টবিলাকক নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমত সোমাবৰ কাৰণে সিহঁতে এটা প্ৰপ'জেল দিছে চ' ডেট যিসকল আৰ্টিষ্ট হয় যিসকলে মুভিত এক্ট কৰে বা মুভিত কাম কৰে সিহঁতে এটা ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছতো যাতে সিহঁতে ছাৰ্ভাইভ কৰি থাকিব পাৰে নহ'লে মানুহবিলাকে নোসোমাব ন সেই ফিল্ডটোত কিয় সোমাব যদি দেখে যে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত মই কি কৰিম মই এইটো ফিল্ডত সোমাই পেলাই কি কৰিছোঁ নালাগে APSC দিওঁ গম পাইছা তাৰপিছত ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট তো ভূপেন হাজৰিকা ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এইটো গুৱাহাটীত আছে চ' তাত বেচিকেলি কেনেকৈ ফিল্ম বনায় কি বনায় সেইটোৰ ওপৰত কৰ্চেছ ল'ব পাৰে ডিপ্ল'মা কৰ্চেছ এণ্ড অলছ' ডিগ্ৰী কৰ্চেছ চ' এইকেইটা ইনিচিয়েটিভছ লৈছিলে গভৰ্ণমেণ্টে চ' ডেট এছামিজ চিনেমা আৰু গ্ৰ' হয় ঠিক আছে চ' উই হেভ কাম টু দ্য এণ্ড আই থিংক চ' ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ আছামিজ চিনেমা অন কালচাৰ চ' কালচাৰত কেনেকৈ এফেক্ট কৰে চোৱা চ' মই কৈছিলোঁ এতিয়া এছামিজ চিনেমা হেজ বিকাম আ পাৰ্ট অফ এছামিজ কালচাৰ যদি অসমীয়া কালচাৰৰ কথা পাতা তুমি অসমীয়া চিনেমাৰ কথা পাতিব লাগিবই বিকজ অসমীয়া চিনেমাই অসমীয়া লেংগুৱেজটোক আপহোল্ড কৰে ফাৰ্ষ্টলি ছেকেণ্ডলি তোমাৰ তাত যোনবিলাক কাপোৰ কানি দেখায় সেইখিনি আপহোল্ড কৰে এটায়াৰ্ছ দেখাব যোনবিলাক মিউজিক দেখাব সেইখিনি ৰিলেটেড টু কালচাৰে হয় গোটেইখিনি আৰু সেইখিনি ষ্ট'ৰ কৰা হৈছিল মই ইনিচিয়েলি কৈছিলোঁ মুভিজে কি কৰে বস্তুটো ষ্ট'ৰ কৰি থয় যাতে পিছৰ জেনেৰেশ্যনছবিলাকে চাব পাৰে যে এইটো জেনেৰেশ্যনত মানুহে কি কৰিছিলে অ'কে লিটাৰী এডাপ্টেশ্যনছ চ' বহুত মানুহ আছে যোনে কিতাপ নপঢ়ে বাট য়েছ কিতাপখন যদি মুভি এখন বনাই দিয়ে তেতিয়া কিতাপখন চাব মানে তেনেকৈও জানিলে বহুত ডাঙৰ কথা তেনেকৈও যদি কিতাপখন নপঢ়াকৈ যদি ষ্টৰিটোও জানে এবাউট এছামিজ অথৰ্ছ আৰু তেওঁলোকে কি লিখিছিলে কি কেনেকৈ চিন্তাধাৰণা কেনেকুৱা আছিলে সেইটোও বহুত ডাঙৰ কথা দেট ইজ অলছ' কণ্ট্ৰিবিউশ্যন তাৰপিছত ছ'চিয়েল কমেণ্টেৰী এণ্ড ৰিফৰ্ম চ' চিনেমা ইজ অলৱেজ আ মিৰৰ ছ'চাইটিৰ সমাজৰ দাপোন বুলি কয় চিনেমা অ'কে চ' সমাজত কি চলি আছে সেইটো চিনেমাখনত ওলাই পৰে আৰু সেইখিনি কথা যদি তুমি নাপাতা সমাজত চলি থকা কথাখিনি যদি তুমি নাপাতা সেই সমাজত চলি থকা যোনখিনি বেয়া বস্তু সেইখিনি তুমি ঠিক কৰিব নোৱাৰা প্ৰথমতে কথা পাতিব লাগিব দেৰ শুড বি এ ডাইলগ অনলি দেন ইউ কেন চল্ভ দ্য প্ৰব্লেমছ অ'কে তাৰপিছত ফ'ক আৰ্টছখিনি সেইখিনি ৰিভাইভ হয় থিয়েটাৰ এণ্ড চিনেমা চ' আমাৰ অসমীয়া থিয়েটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা অলৰেডি আছে মোবাইল থিয়েটাৰ এটা চ' সেই থিয়েটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত ইন হেণ্ড কাম কৰে যদি অসমীয়া চিনেমা নাইকিয়া হৈ যাব অসমীয়া থিয়েটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো নাইকিয়া হৈ যাব যদি থিয়েটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাইকিয়া হৈ যায় অসমীয়া চিনেমা নাইকিয়া হৈ যাব বিকজ লাষ্টত থিয়েটাৰত কোনেনো কাম কৰে অসমীয়া চিনেমাৰ এক্টাৰ্ছবিলাকে কাম কৰে আৰ্টিষ্টবিলাকেহে কাম কৰে আৰু চিনেমাত কোনেনো কাম কৰে থিয়েটাৰৰ আৰ্টিষ্টবিলাকেহে কাম কৰে অ'কে তাৰপিছত গ্ল'বেল ৰিকগনিশ্যন চ' এতিয়া মেইন ফাংচন অফ এছামিজ চিনেমা ৰাইট নাও অসমীয়া যোনখিনি সংস্কৃতি কলা এইখিনি দুনিয়াক বা জগতক দেখাবৰ কাৰণে এটা মাধ্যম হয় অসমীয়া চিনেমা সেইখিনি থ্ৰুৱেদি এতিয়া যেনেকৈ ৰীমা দাসৰ ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ্ছ সেইখন গৈ পেলাই অস্কাৰত
কমিটিয়ে যেতিয়া দেখা পাইছে, বুসানত যেতিয়া দেখা পাইছে, কাঞ্চত যেতিয়া দেখা পাইছে, তেতিয়াহে মানুহবিলাকে গম পাইছে অসম বুলি এখন জাগা টুকুৰা আছে, তাৰ মানুহবিলাক এনেকুৱা হয়, আচ্ছা সিহঁতৰ বানপানী হয়। সেই প্ৰব্লেমছবিলাক তেতিয়াহে বাহিৰৰ মানুহবিলাকে দেখা পাব। এতিয়া বোম্বা ৰাইটখনে যেতিয়া গৈ পেলাই মানুহে বাহিৰত দেখা পাব, তেতিয়াহে গম পাব এনেকুৱা জাগা আছে নেকি যে এখন স্কুলত অকল এটা ল'ৰা পঢ়ে। বুজিছানে বস্তুটো? তেতিয়াহে মানুহবিলাকে ক'ব যে নাই গৈ পেলাই চাই আহোঁ, বা নাই গৈ পেলাই সিহঁতক হেল্প কৰোঁ। অ'কে, চ' টু টেক আছাম টু দ্য গ্ল'বেল স্কেল এই বস্তুখিনি কৰা হয়। ঠিক আছে, চ' এইখন মই দি দিম, PDF-খন দি দিম তোমালোকক, চাই ল'বা, তাৰপৰা ইনফৰমেশ্যনখিনি লৈ ল'বা। বাট মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভৰ কাৰণেও তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা। অ'কে, ৰিলেটেড টু এছামিজ চিনেমা, ইম্পৰ্টেণ্ট ফিল্ম মেকাৰ্ছ, সিহঁতৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, আৰু লগতে গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ, আৰু এইটো ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ এছামিজ চিনেমা অন এছামিজ কালচাৰ এণ্ড আইডেণ্টিটি, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, হ'ব, ঠিক আছে, অ'কে, থেংক ইউ।